जी आए ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ 8th ਕਲਾਸ ਦੀ ਮੈਥ ਦੀ ਨਿਊ ਬੁੱਕ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 5 ਸਕੁਅਰਸ ਐਂਡ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 5.1 ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਗਲੇ 4 ਕੁਐਸਚਨਸ 5 to 8 ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਮਝੋ। ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। इसी चैनल के उत्ते बच्चों 8th क्लास ਦੀਆਂ कुछ होर प्लेलिस्टां भी हैं। एक है 8th मैथ नोट्स ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ मैथ के कॉन्सैप्ट्स और डेफिनेशंस ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੈਗੀ मैथ ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੁਅਰਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ 8th ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਬੁੱਕ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈਗੀ 8th ਗ੍ਰਾਮਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ 8th ਸਾਇੰਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨੋਟਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਸਾਰੇ वीडियो बना के पाए गए हैं। सो तुम वो वीडियोज़ भी देख सकते हो। सो देखिए हम बच्चे वाले क्वेश्चंस कि क्वेश्चन नंबर 5 वट विल बी दी वंस डिजिट इन दी स्क्वेयर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। सो इस तरह 18 नंबर दिते हुए हैं बच्चों साढ़े को। इट्स वेरी सिंपल पर सानू जी मेन ये एक्सप्लेनेशन है और जो यदा कॉन्सैप्ट है वो सानू समझ आना चाहिए है। हाउ टू आर्टिकुलेट दैट, हाउ टू पुट इट इन प्रॉपर वर्ड्स। वह सेंटेंस जोड़ा मैं थोड़े लिए तैयार कर दिता है। इनू तुसी कॉपी डाउन कर लो तो इनू मैमोराइज भी कर लो ताकि लिखण लगे तो एक्सप्लेनेशन करन लगे कोई तंगी ना हो। दी वंस डिजिट इन दी स्क्वेयर ऑफ अ नंबर है ना। दी वंस डिजिट इन दी स्क्वेयर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स ना। सो ऑफ अ नंबर किसी भी नंबर का स्क्वेयर का जो यूनिट डिजिट है वंस डिजिट है वो किहड़ा होंदा है इज सेम एज दी वंस डिजिट इन दी स्क्वेयर ऑफ दी वंस डिजिट ऑफ दैट नंबर। उस नंबर का जो वंस डिजिट है वह स्क्वेयर कर दो तो जो स्क्वेयर करोगे वह जो वंस डिजिट होएगा वही स्क्वेयर का वंस डिजिट होएगा। हो सकता तुहानू यह पढ़न लगे थोड़ी जी कन्फ्यूजन हो, बट डू नॉट फील वरीड अबाउट दैट। इस गल की फिक्र ना करो, हौसला ना हारो। यह नॉर्मल गल है, साढ़े नाल भी इस तरह होंदा सी जदों असीं स्टूडेंट सी। सो द ओनली वे आउट इज़ इहदा हल की है कि इस सेंटेंस को तुसीं अपनी नोटबुक विच कॉपी डाउन कर लो तो इनू बार बार पढ़ो हौली हौली ते नाल फिर इनू ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਪੜੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਪੁੱਟ ਇਟ ਇਨ ਯੂਰ ਓਨ ਵਰਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਦੀ ਵੰਸ ਡਿजिट इन दी स्क्वायर ऑफ 41 ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ 41 ਦਾ ਵੰਸ ਡਿजिट ਕੀ ਹੈ 1। ਸੋ 1 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਲਵਾਂਗੇ 1। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਆਂਸਰ। ਇਹੀ 41 ਦੇ ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ 1 ਡਿजिट ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀ ਵੰਸ ਡਿजिट इन दी स्क्वायर ऑफ 321 ਇਹ 321 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਵੰਸ ਡਿजिट 1 ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ 1 ਤੇ ਇਹੀ 321 ਦੇ ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ 1 ਡਿजिट ਹੋਏਗਾ, ਵੰਸ ਡਿजिट ਹੋਏਗਾ। ਇसी तरह वंस डिजिट इन दी स्क्वायर ऑफ 89। सो 89 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪੂਰਾ 9 ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ 9 ਸਕੁਆਇਰ। ਸੋ 9 ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚਿਓ 81 ਤੇ 81 ਦਾ ਵੰਸ ਡਿजिट ਕੀ ਹੈਗਾ 1। ਸੋ ਦਿਸ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ 1। ਦੀ ਵੰਸ ਡਿजिट इन दी स्क्वायर ऑफ 439। ਸੋ 439 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੰਸ ਡਿजिट ਦੇਖਣਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ 9। ਇਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰ ਦੇਣਾ 9 ਸਕੁਆਇਰ। ਫਿਰ 81 ਆ ਗਿਆ 2 ਡਿजिट ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੰਸ ਡਿजिट ਕੀ ਹੈਗਾ 1। ਸੋ ਉਹੀ 1 ਹੋਏਗਾ, ਉਹੀ ਡਿजिट ਉਹਦੇ ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। अगला देखिए दी वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ 62। 2 का स्क्वायर करेंगे 4। सो 4 इज द आंसर। दी वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ 4012 ते 2 का स्क्वायर करेंगे विच इज 4। दैट विल बी दी वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 4012। ठीक है। दी वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ 88। इसी तरह 8 का स्क्वायर करेंगे 64 तो 64 का वंस डिजिट है 4। सो आंसर इज 4। इसी तरह 348 है 8 का स्क्वायर करेंगे विच इज 64। So 4 is the ones digit of 64 and this 4 will be the ones digit of square of 348। इसी तरह 93 ਦਾ so 3 ਦਾ ਲਾਂਗੇ 3 3 9 9 is the answer। 703 ones digit is 3 3 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰਾਂਗੇ 9 9 is the answer। 57 ਦਾ ones digit is 7 7 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰਾਂਗੇ 49 ਤੇ 49 ਦਾ ones digit ਹੈ 9 so 9 is the answer। इसी तरह 1327 ਵਿੱਚ 7 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰਾਂਗੇ 49 9 is the ones digit so 9 is the answer। 44 4 ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰਾਂਗੇ 16 ਆ ਗਿਆ 16 ਦਾ वंस डिजिट ਕੀ ਹੈਗਾ 6 so 6 is the answer। इसी तरह 1024 ਤੇ 4 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰਾਂਗੇ 4 4 ਦਾ 16 ਤੇ 16 ਦਾ वंस डिजिट ਹੈਗਾ 6 so 6 is the answer। ਅੱਗੇ देखिए फिर आगे 26 वंस डिजिट is 6
6 6 ਦਾ 36, ਸੋ ਇਹਦਾ ਵਨਸ ਡਿਜਿਟ ਹੈ 6, ਸੋ 6 ਇਜ਼ ਦੀ ਆਂਸਰ। ਇसी तरह 2226, 6 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂਗੇ 36, 36 ਦਾ ਵਨਸ ਡਿਜਿਟ ਇਜ਼ 6, ਸੋ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ 6। 55 ਦਾ 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਆ ਗਿਆ, ਸੋ 25 ਦਾ ਵਨਸ ਡਿਜਿਟ ਇਜ਼ 5, ਸੋ 5 ਇਜ਼ ਦੀ ਆਂਸਰ। 125 ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਕੁਅਰ ਵਿੱਚ ਵਨਸ ਡਿਜਿਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ਵਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਇਜ਼ ਇਹਦਾ ਵਨਸ ਡਿਜਿਟ ਲੈਣਾ 5, ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈਗਾ 25 ਤੇ 25 ਦਾ ਵਨਸ ਡਿਜਿਟ ਕੀ ਹੈਗਾ 5, ਸੋ 5 is the ones digit of the square of 125। ਸੋ ਬੜਾ ਹੀ ਬੱਚੋ ਸਿੰਪਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 18 ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ which are good enough to give you ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚਲਿਏ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6, how many natural numbers lie between squares of the following numbers। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੱਚੋ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 14 15 21 22, ਠੀਕ ਹੈ, 30 31 10 and 11, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਬੱਚੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ। we know that between the squares of two consecutive natural numbers n and n plus 1, n plus 1 15 ਹੈਗਾ, n 21 ਹੈ, n plus 1 22 ਹੈਗਾ, n 30 ਹੈਗਾ, n plus 1 31 ਹੈਗਾ, n 10 ਹੈਗਾ, n plus 1 11 ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬੱਚੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੁਅਰਸ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੰਬਰਸ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2n। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਸਕੁਅਰਸ ਆਫ ਟੂ ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ n and n plus 1 there are a total of 2n numbers। ਹੁਣ ਬੱਚੋ n ਕੀ ਹੈਗਾ, n ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਫॉर 14 square and 15 square n is equal to 14, and 14 ਹੈਗਾ, and natural numbers between them between 14 square and 15 square is equal to 2 into 14, दो n है ना, 2 into 14 28। इसी तरह for 21 square and 22 square n is equal to 21, and natural numbers between them between 21 square and 22 square is equal to 21 into 2 which is 42। 42 natural numbers lie between 21 square and 22 square, ठीक है। इसी तरह थर्ड पार्ट आ गया for 30 square and 31 square n is equal to 30, एड़ा छोटा नंबर है, and natural numbers between them 2n, 2 into 30 is equal to 60। for 10 and 11, 10 square and 11 square n is equal to 10, and natural numbers between them is equal to 2n, 2 into 10 is equal to 20। ਇਹਦਾ मतलब कि 10 ਹੈਗਾ ਬੱਚੋ, 10 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈਗਾ 100 ਤੇ 11 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈਗਾ 121। ਸੋ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬੜਾ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ 121 और 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, 100 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਤੇ 121 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ, 20 ਨੰਬਰਸ। that means 101 102 103 104 ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 120 ਤੱਕ। 100 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, 121 ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ between 10 square and 11 square। between 10 square means 10 square which is 100 is not to be included, 11 square which is equal to 121 that also is not to be included। so 11 square तो छोटा नंबर 120, फिर 119 118, इसी तरह 10 square तो बड़ा नंबर 101 102 103 इस तरह कर दे, देयर विल बी 20 नंबर्स। ऐसे बच्चों बड़ा आसान है, ओरली कर सकते हैं। देखो 10 square is 100, 11 square is 121, so 100 to 121 कितने नंबर है ने 101 तो लेके 120 तक, so they are 20 natural numbers। so इस तरह बच्चों है जड़ा ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। कहते एक्सप्रेस दी फॉलोइंग एज इंडिकेटेड, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 है बच्चों। देखो ए 81 ए देखो बच्चों ए ऑड नंबर है, 81 इज द सम ऑफ ए 9 ए देखो ए 144 इवन नंबर है ए 12 ऑड नंबर्स, 256 एज द सम ऑफ 16 ऑड नंबर्स। हुण बच्चों ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਐਟ ਦੀ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਆਫ ਐਵਰੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਆਫ ਅ ਨੰਬਰ n, ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ n ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਐਜ਼ ਦੀ ਸਮ ਆਫ ਦੀ ਫਸਟ n odd natural numbers। ਅਗਰ n ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਸਟ n odd numbers ਦਾ ਸਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਦੇਖੋ 81 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 9 ਸਕੁਅਰ, 9 ਸਕੁਅਰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ।
ਤੇ n ਕੀ ਹੈਗਾ 9. It means starting from 1 I have to write 9 odd numbers. So 1 3 5 7 9 11 13 15 17. So कितने odd number हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਲੇ ਜੋੜੋਗੇ ਨਾ ਬੱਚਿਓ the total will be equal to 81. ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ 144 ਹੈਗਾ 144 is equal to 12 square. So 12 square ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ n is 12. It means I have to write 12 odd numbers starting from 1. So 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23. ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਏ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋਗੇ ਨਾ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ if you add them up they will be equal to 144. ਤੇ ਬੱਚੋ 256 ਕੀ ਹੈ 16 ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ you must know orally the squares of first 25 numbers 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਤੱਕ ਜੋ ਸਕੁਆਇਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। if you find any difficulty in doing that ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਥ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਕੁਆਇਰਸ ਨੂੰ orally ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ 1 to 25 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੁਆਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਕਿ n ਹੈਗਾ 16 ਇਟ ਮੀਨਸ I have to write 16 odd numbers starting from 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ if you add manually or on a calculator you will find that the total is 256. ठीक है बच्चों इस तरह करना है सवाल। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਦੇਖੀਏ क्वेश्चन नंबर 8 ਇਹ क्वेश्चन नंबर 7 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਰਿਵਰਸ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ without actually adding find the sum of ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਕੀ ਹੈ 1 3 5 7 8 1 ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਬੱਚੋ these are odd numbers these are also odd numbers starting from 1. So ਬੱਚੋ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ we know that the sum of the first n odd natural numbers is equal to the square of the number n. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ therefore ਇਹ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 6 ਸੌਰੀ 5 1 2 3 4 5 odd numbers ਨੇ so it means is equal to 5 square is equal to 25 because n is equal to 5. ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 so is equal to 13 square is equal to 169 total आ गया 169 because n is equal to 13. बस इस गल का ख्याल रखना बच्चों the series जो series है it should start from 1 and all the numbers should be consecutive odd numbers मतलब कि एक तो बाद एक अगला लगातार होने चाहिए ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ odd number miss नहीं होना चाहिए ਤੇ ਕੋਈ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਆਉਂਦਾ ਹੈ 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਆਉਂਦਾ ਹੈ 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਆਉਂਦਾ ਹੈ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ these are all odd consecutive numbers. ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੋਗੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੋਗੇ SSC ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੋਗੇ UPSC ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹਨਾਂ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਐਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 5.1 ਦੇ ਅਗਲੇ 4 ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਮ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਚਲੋ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।